same. What is formula for Vn? Square root of 4 kp daily of R equivalent. Square root of 4kt del f into R equivalent, or it is also given in some of the books as RT. So we know the formula for Vn. Then from that formula of Vn, we can calculate the value of Vn. But initially which parameter we have to calculate? Vn च्या आधी कुठला parameter आहे? R R equivalent. equivalent or RT we have to calculate. So what is the formula for RT in case of cascading amplifiers? R1 plus R2 upon A1 square plus R3 upon A1 R1 plus R. R4 Hmm. R2 Okay, upon can A1 you repeat please? R1 plus Hmm. R2 upon A1 square Hmm. plus R3 upon A1 square Hmm. A2 square dot Hmm. plus add Rn upon Hmm. A1 square A2 square dot En minus 1 square. Okay. So this is the formula for the Equivalent. R equivalent calculation for cascading amplifier. Is it clear to all? Once you get the value of R equivalent, you can calculate value of Vn. Formula समजला सगळ्यांना? This point we have screen yesterday. Screen is visible to all. Screen दिसते सगळ्यांना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, But while taking lectures, as I told, what I am doing, PPT as well as from your notes, by referring both the points I am teaching, because ultimately you are going to refer these notes. म्हणजे ह्याच notes refer करणार आहे तुम्ही अभ्यासासाठी. So for derivation किंवा specifically noise हा जो चॅप्टर आहे, आता पहिल्या चॅप्टरला कसं केलं, जनरल पॉइंट होते. त्यामुळे PPT as well as your notes, both the things I have referred for initial points. पण आता ह्या कॅल्क्युलेशन ह्या पर्टिक्युलर चॅप्टर मध्ये असे थेरॉटिकल कन्सेप्ट जास्त नाही आहेत. जास्त कुठले आहेत आता इथून पुढच्या पार्ट मध्ये डेरिव्हेशनचे पार्ट आहेत. डेरिव्हेशन आणि न्यूमरिकल. सो फॉर दॅट इन्स्टेड ऑफ रेफरिंग द PPT डायरेक्टली आय एम गोइंग टू टीच फ्रॉम दिस पर्टिक्युलर नोट्स बिकॉज these are the only things that you have to refer for these points. ओके, त्यामुळे मी नोट्स वरून शिकवते तुम्हाला. आर यू गेटिंग दॅट? इज देअर एनी प्रॉब्लेम? कारण मग ते तुम्हाला अभ्यास करताना पण सोपं पडेल नोट्स रेफर करून जर शिकवले डेरिव्हेशन वगैरे तर. देर इज नो पॉईंट अगेन इन गोइंग फॉर PPT. जिथं गरज आहे किंवा आता एखादा थेरॉटिकल कन्सेप्ट आहे पुढचा, आता आपण नॉईज फिगरला बघितलं किंवा इंटरनल नॉईज टाईप्सला बघितलं थेरॉटिकली. जिथं काही एक्स्ट्रा गोष्टी आहेत अपार्ट फ्रॉम दीज नोट्स, फॉर दॅट आय एम रिफरिंग PPT. पण आता हे जे डेरिव्हेशन आहेत किंवा न्यूमरिकल्स आहेत, for that I am using that notes only, and from that notes only I am teaching. Okay, so is it okay for all? Yes, ma'am. Okay. So yesterday we have started with the numerical. थोडंसं अवघड आहे numerical, त्यामुळे थोडंसं लक्ष द्या. So from start only we will see that particular numerical. Just wait, I am adjusting the size. I will read the numerical. कुठलं दिलेलं numerical? Two stage amplifier. For two stage amplifier. टू स्टेज एम्प्लिफायर म्हणजे काय? दोन गेन असणार आहे तिथे. एम्प्लिफायर पहिल्याचा A1 आणि सेकंडचा A2. सो फॉर टू स्टेज एम्प्लिफायर द फर्स्ट स्टेज ऑफ एम्प्लिफायर हॅज गेन ऑफ 10. आता लक्षात घ्या, ह्या टाईपच्या न्यूमरिकल मध्ये फक्त इन्फॉर्मेशन दिलेली असते एक्झाम मध्ये सुद्धा. समटाइम्स दे मे गिव्ह डायग्राम, but most of the times only this numerical is given, theoretical information is given, and from that theoretical information we have to build the circuit. This circuit you have to draw proper so that there will not be any mistake in the calculation. त्यामुळे आता आधी आपण बघूया सर्किट डायग्राम कशी ड्रॉ करायची ह्या दिलेल्या इन्फॉर्मेशन वरून. सो वन बाय वन वी विल रीड दॅट. काय दिलेले पहिली इन्फॉर्मेशन? फर्स्ट स्टेज ऑफ एम्प्लिफायर हॅज गेन ऑफ 10. पहिला पॉईंट काय दिलेला आहे? पहिल्या एम्प्लिफायरचा गेन किती आहे? 10. सो वेअर टू ड्रॉ द फर्स्ट एम्प्लिफायर? हिअर. आता ही डायग्राम कशी असते बघा. एक स्टेज जर कन्सिडर केली तर त्या स्टेजमध्ये वरच्या लाईनला कुठला डिव्हाइस असतो इथं किंवा कुठला ब्लॉक दाखवलाय? एम्प्लिफायर. वरती असतं एम्प्लिफायर. त्याच्या डाव्या साईडला काय असणार आहे? त्या ही जी डावी साईड आहे ही दिसते
डायग्राम मध्ये, दॅट इज नथिंग बट द इनपुट स्टेज ऑफ एम्प्लिफायर 1 or this is called as the input side of the first stage of amplifier. ही जी पूर्ण आहे हा एवढा पोर्शन, दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एम्प्लिफायर. मग फर्स्ट स्टेज ऑफ एम्प्लिफायरचा गेन इथं दाखवलं आपण 10. त्याच्या इनपुटला कुठला रेझिस्टन्स येणार? फर्स्ट एम्प्लिफायर स्टेजच्या इनपुटला कुठले रेझिस्टन्स दाखवले फर्स्ट स्टेज एम्प्लिफायरच्या इनपुटला? R equivalent and R in. आर इक्विव्हॅलंट आणि आर इन 1. पण ह्या दोन्हीचा मिळून जो काही टोटल रेझिस्टन्स असेल दॅट इज नथिंग बट कॉल्ड ॲज R1. ही वरची डायग्राम रेफर करा तुम्ही, आपण बघितली होती ना पहिली डायग्राम. इथं काय आहे हे बघा, हा R1. R1 म्हणजे काय? स्टेज 1च्या इनपुटचा टोटल रेझिस्टन्स, त्याला काय म्हणलेलं आहे? R1. देन स्टेज 2च्या इनपुटचा टोटल रेझिस्टन्स, त्याला काय म्हणलेलं आहे? R2. आणि स्टेज 2च्या आउटपुटचा रेझिस्टन्स दॅट इज कॉल्ड ॲज R3. तुम्ही आधी R1 R2 R3 म्हणजे काय लक्षात घ्या, कारण आपल्याला न्यूमरिकल मध्ये R1 कॅल्क्युलेट करायचं आहे. R1 म्हणजे काय असणार आहे? ह्या फर्स्ट एम्प्लिफायरच्या इनपुटला जे काही रेझिस्टर्स असतील, कितीही असू दे, कुठल्याही कनेक्शन मध्ये असू दे, त्या सगळ्याचा इक्विव्हॅलंट रेझिस्टन्स म्हणजे कुठली व्हॅल्यू येते आहे? R1. मग आपल्याला इक्वेशन मध्ये काय यूज करायची व्हॅल्यू पहिली? R1. पहिला आपल्याला R1 कॅल्क्युलेट करावं लागेल. R1 म्हणजे कसं कॅल्क्युलेट करायचा? हा एम्प्लिफायर ह्याच्या इनपुटला जे काही रेझिस्टन्सची माहिती दिलेली आहे त्या सगळ्याचा इक्विव्हॅलंट रेझिस्टन्स म्हणजे कुठला असणार आहे आपला? R1. लक्षात आलं का तुमच्या? R1 म्हणजे कसं कॅल्क्युलेट करायचं लक्षात आलं? समजते? आर यू गेटिंग? Yes, ma'am. मग आता पुढचा रेझिस्टन्स कुठला आहे ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये? R1 नंतर काय कॅल्क्युलेट करावं लागणार आहे आपल्याला? R2. R2 म्हणजे कुठला रेझिस्टन्स आहे? इथं बघा ह्या डायग्राम मध्ये. म्हणजे आपल्याला न्यूमरिकल मध्ये जे काही व्हॅल्यूज दिल्या असतील त्या व्हॅल्यूज कन्सिडर करून आपल्याला इक्विव्हॅलंट सर्किट ह्या फॉर्म मध्ये बिल्ड करायचं आहे. म्हणजे इथं काही का माहिती दिलेली असते ना त्यांनी, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दॅट इन्फॉर्मेशन. अल्टिमेटली वी आर इंटरेस्टेड इन द व्हॅल्यूज ऑफ R1, R2 अँड R3. कारण न्यूमरिकल मध्ये तुम्ही इथला मधला कुठला तरी रेझिस्टर ठेवू शकत नाही. न्यूमरिकल मध्ये आपल्याला कुठली व्हॅल्यू कन्सिडर करावी लागते? टोटल R2 ची व्हॅल्यू कन्सिडर करावी लागते. R2 म्हणजे काय? व्हॉट यू कॅन डिस्क्राईब अबाउट R2? Output resistance at Second stage total resistance. आउटपुट रेझिस्टन्स ऑफ फर्स्ट असं म्हणण्यापेक्षा आपण काय म्हणू शकतो त्याला? इनपुट रेझिस्टन्स ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ द एम्प्लिफायर. मग ह्या इनपुट रेझिस्टन्स ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ एम्प्लिफायर मध्ये ह्याच्या आउटपुटचा सुद्धा बाय डिफॉल्ट येतो. ते तुम्हाला न्यूमरिकल मध्ये समजेल आता जेव्हा आपण सॉल्व्ह करू तेव्हा. मग लिहून ठेवा वाटल्यास. R1 म्हणजे काय? इक्विव्हॅलंट रेझिस्टन्स ऑफ स्टेज 1 इनपुट किंवा पहिल्या स्टेजच्या इनपुटचा टोटल रेझिस्टन्स म्हणजे R1. दुसऱ्या स्टेजच्या इनपुटचा टोटल रेझिस्टन्स म्हणजे काय? R2. आता इथं जर तिसरा एम्प्लिफायर असला असता इथं पुढं, म्हणजे 3 स्टेज एम्प्लिफायर असेल तर थर्ड एम्प्लिफायरच्या इनपुटचा टोटल रेझिस्टन्स म्हणजे काय येईल इथं? R3. पण आता इथं थर्ड स्टेज दिलेलं नाही आहे. किती स्टेज दिलेले आहेत? फक्त ह्या डायग्राम मध्ये सुद्धा 2 स्टेज एम्प्लिफायर इज गिवन. So R3 is output resistance of second stage of the amplifier. तेव्हा आपण त्याला म्हणू शकतो R3 is output resistance of second amplifier. समजते हे? R1, R2, R3 कसे कॅल्क्युलेट करायचे? एम्प्लिफायर 1 च्या आधी जे काय असेल तो इक्विव्हॅलंट म्हणजे R1. एम्प्लिफायर 2 च्या आधी जे काय असेल तो इक्विव्हॅलंट म्हणजे R2. आणि R3 म्हणजे काय? ह्या सेकंड एम्प्लिफायरच्या आउटपुटला जो असणार आहे दॅट विल बी आवर R3. शक्यतो तुम्हाला एक्झाम मध्ये 2 स्टेज एम्प्लिफायरचेच न्यूमरिकल विचारतात. देअर विल नॉट बी न्यूमरिकल बेस्ड ऑन 3 स्टेज एम्प्लिफायर ऑर 4 स्टेज एम्प्लिफायर. त्यामुळे सध्या आधी 2 स्टेज एम्प्लिफायरचं तरी समजून घ्या. ही डायग्राम समजली तुम्हाला? R1 म्हणजे काय, R2 म्हणजे काय, R3 म्हणजे काय इन टर्म्स ऑफ न्यूमरिकल. थेअरी बघितली आपण काल, पण न्यूमरिकल सॉल्व्ह करताना
R1 कसं कॅल्क्युलेट करायचा, R2 कसं कॅल्क्युलेट करायचा आणि R3 कसं कन्सिडर करायचा. लक्षात आलं सगळ्यांच्या? येस अंकिता? येस मॅम. आता आपण न्यूमरिकल बघू. ओके, मग न्यूमरिकल मध्ये स्टेप बाय स्टेप वी हॅव टू रीड प्रॉपरली व्हॉट इन्फॉर्मेशन इज गिवन आणि ते रेजिस्टर प्रॉपरली त्याच ठिकाणी प्लेस करायचे. दॅट केअर वी हॅव टू टेक. सो सी, फर्स्ट स्टेज एम्प्लिफायर हॅज गेन ऑफ 10. म्हणजे हा पहिला एम्प्लिफायर आहे, त्याचा गेन म्हणजे काय, A1. A1 ची व्हॅल्यू किती दिलेली आहे ह्या न्यूमरिकल मध्ये? व्हॉट इज A1 व्हॅल्यू? 10. 10. Okay, and these resistances I had asked you that I will tell you correct values. मग याच्यामध्ये कसं आहे, I will correct it by reading. Input resistance is 600 ohm. Stage 1 चा input resistance 600 ohm. You can note down somewhere in notebook. इथे एक दोन व्हॅल्यूज थोडा 0 1 2 जास्त झालेले आहेत. इनपुट रेजिस्टन्स ची व्हॅल्यू किती आहे फर्स्ट स्टेजच्या? 600 ohm. So we can write it as R in 1 is equal to 600 ohm. Input resistance of first stage of amplifier, त्याला नोटेशन आपण देऊया R in आणि फर्स्ट स्टेज आहे म्हणून we will call it as 1. R in 1 is equal to 600 ohm. तो इथं दाखवला आपण. Input resistance of first stage of amplifier R in 1 इथं दाखवला 600 ohm. अजून काय दिलेलं आहे पुढे त्यांनी? 1600 ohm as equivalent noise resistance. स्टेज 1 चा इनपुटचा इक्विव्हॅलेंट नॉइज रेजिस्टन्स आहे 1600 ohm. 16000 कन्सिडर करू नका. व्हॉट इज दॅट व्हॅल्यू? 1600 ohm. So these two values you can correct. R in 1 is equal to 600 and R equivalent ह्याला 1 सुद्धा म्हणू शकता तुम्ही, फर्स्ट स्टेज आहे म्हणून. R equivalent 1 ची व्हॅल्यू किती दिलेली आहे? 1600 ohm. These two values you can note down. हे झाले दोन रेजिस्टन्स. कुठे हे दोन रेजिस्टन्स ड्रॉ केले आपण? Where we have drawn these two resistances in the diagram? A1 च्या आधी. A1 च्या आधी. फर्स्ट स्टेजचा इनपुट रेजिस्टन्स आणि फर्स्ट स्टेजचा इक्विव्हॅलेंट नॉइज रेजिस्टन्स हे दोन रेजिस्टन्स A1 च्या आधी सिरीज मध्ये दोन्ही रेजिस्टन्स ड्रॉ करायचे. दॅट इज द स्टँडर्ड वे ऑफ रिप्रेझेंटेशन दॅट यू हॅव टू रिमेंबर. R इक्विव्हॅलेंट आणि R in 1 हे A1 च्या आधी कुठल्या कनेक्शन मध्ये कन्सिडर करायचे? सिरीज मध्ये कन्सिडर करायचे. हे लक्षात आलं डायग्राम मधला पहिला पॉइंट. एम्प्लिफायर 1 ची इनपुट स्टेज लक्षात आली का सगळ्यांच्या? Yes, ma'am. पुढे काय दिलेलं आहे? 20 फर्स्ट स्टेजच वाचतोय आपण. फर्स्ट स्टेजला हे दोन इनपुटला आहेत आणि काय दिलंय? 27 किलो ओहम ॲज आउटपुट रेजिस्टन्स. आउटपुट रेजिस्टन्स किती दिलेला आहे त्याचा? 27 किलो ओहम. फर्स्ट स्टेजचा आउटपुट रेजिस्टन्स आहे 27 किलो ओहम. मग तो कुठे येणार? इथं दाखवलाय बघा. हे दोन्ही सिरीज मध्ये इनपुटला आणि इथं फर्स्ट स्टेजचा आउटपुट रेजिस्टन्स 27 किलो ओहम इथं दाखवलाय. हे तीन रेजिस्टन्सेस आहेत रिलेटेड टू स्टेज 1. दोन इनपुटला आणि एक आउटपुटला स्टेज 1 च्या. समजली स्टेज 1 सगळ्यांना? Yes, if any doubt you can ask. Please stop. Yes. Shubham, is it clear? Shubham Badke. Yes, ma'am. ही स्टेज 1 झाली. आता फॉर सेकंड स्टेज एम्प्लिफायर. सेकंड स्टेज साठी काय दिलेले आहे? एम्प्लिफायर गेन इज 25. A2 ची व्हॅल्यू किती आहे? 25. सेकंड एम्प्लिफायरचा गेन 25 कन्सिडर केला. मग सेकंड स्टेजचा इनपुट रेजिस्टन्स किती दिलेला आहे? 81 किलो ओहम. म्हणजे ह्याला काय नोटेशन वापरू शकतो आपण? R in 1 2. R in 1 2 is given as 81 किलो ओहम. तो बघा आता कुठे येणार? इथं फर्स्ट स्टेज संपते आपली. इथं मी जे दाखवते इथं सिम्बॉल तुम्हाला. हिअर यू कॅन मार्क.
हिअर युअर स्टेज 1 इज एंडिंग. त्यामुळं इथून तुमची स्टेज सेकंड चालू होते. मग सेकंड स्टेज मधला पहिला रेजिस्टन्स कुठला दिलेला आहे? R-in-1 2. सेकंड ॲम्प्लिफायरच्या इनपुटचा रेजिस्टन्स किती आहे? 81 किलो ओहम. इनपुट रेजिस्टन्स इज 81 किलो ओहम. तो इथं केला. ह्या पहिल्याचा जो आउटपुटचा आहे त्याच्या पॅरलल मध्ये सेकंडच्या इनपुटचा ड्रॉ करायचा. आय विल रिपीट द स्टेटमेंट. जसे इथं 2 रेजिस्टन्सेस दिलेले आहेत फर्स्ट स्टेजच्या इनपुटला, तसेच 2 रेजिस्टन्सेस हे सेकंड स्टेजच्या इनपुटला पण दिलेले आहेत. मग ते कसे ड्रॉ करायचे? ह्या फर्स्ट स्टेजच्या आउटपुटचा जो रेजिस्टन्स आहे त्याच्या पॅरलल कॉम्बिनेशन मध्ये सेकंड स्टेजचा इनपुट रेजिस्टन्स येतो. आय रिपीटिंग. फर्स्ट स्टेजचा जो आउटपुट रेजिस्टन्स आहे त्याच्या पॅरलल कनेक्शन मध्ये सेकंड स्टेजचा इनपुट रेजिस्टन्स आलेला आहे 81 किलो ओहम. डोंट ड्रॉ दिस इन सिरीज विथ दिस. इथंच हे सर्किट संपतंय. मग सेकंड सर्किट जेव्हा चालू होतंय सेकंड ॲम्प्लिफायरचं, तेव्हा हे 2 पॅरलल मध्ये येतील. सेकंड ॲम्प्लिफायरचा इनपुट रेजिस्टन्स हा ह्याच्या पॅरलल मध्ये कन्सिडर करायचा. ह्याची व्हॅल्यू किती आहे? 81 किलो ओहम. आणि दुसरा कुठला पॅरामीटर दिलेला आहे त्यांनी? नॉइज इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स ऑफ सेकंड स्टेज इनपुट इज 10 किलो ओहम. मग हा 81 किलो ओहम जो रेजिस्टन्स दिलेला आहे त्याच्या सिरीज मध्ये हा सेकंड स्टेजच्या इनपुटचा इक्विव्हॅलेंट नॉइज रेजिस्टन्स ऍड करायचा. लक्षात येते का कनेक्शन कसे घ्यायचे ते? हाऊ वी आर टेकिंग कनेक्शन? एनीबडी प्लीज टेल. हो मॅडम, लक्षात येते. कारण हे थोडं लास्ट इयरला थोडं स्टुडंटला लवकर समजलं नव्हतं म्हणून मी थोडं रिपीट करते. काही जणांना ते वाटत असेल खूप सिंपल आहे पण रिपीट होते मॅडम कडून. बट स्टील सम स्टुडंट्स आर मे हॅव्हिंग प्रॉब्लेम. दॅट्स वाय आय एम टेलिंग. सेकंड स्टेज मधला इनपुट रेजिस्टन्स ह्याच्या पॅरलल मध्ये आणि सेकंड स्टेजच्या इनपुटचा इक्विव्हॅलेंट नॉइज रेजिस्टन्स याच्या सिरीज मध्ये घेतलाय आपण. मग इथं सेकंड स्टेजची इनपुट स्टेज संपली. Next, what information is given? Output resistance of second stage is 1 mega ohm. हा कुठे येणार आहे? ऑब्विसली आउटपुट रेजिस्टन्स 1 मेगा ओहम A1 च्या पुढे येणार इथं. So these values are given in this particular numerical. 2 stage amplifier मध्ये फर्स्ट स्टेजचा इनपुट रेजिस्टन्स दिलाय, फर्स्ट स्टेजचा इक्विव्हॅलेंट नॉइज रेजिस्टन्स दिलाय. हे दोन्ही इथं येतील. इथं A1 येईल. फर्स्ट स्टेजचा आउटपुट रेजिस्टन्स इथं ड्रॉ केला आपण. इथं तुमची स्टेज 1 संपते. इथून स्टेज 2 चालू होते. स्टेज 2 मध्ये कुठल्या व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत? येस, एनीबडी प्लीज एक्सप्लेन हाऊ वी हॅव ड्रॉन सेकंड स्टेज. प्लीज स्पीक अप. टॉक. Shivani is present? Yes, ma'am. Yesterday you were Noise absent. equivalent. So yesterday you were absent. काल नाही मॅम, परवा ऍबसेंट होते. परवा, काल नाही. परवा. ओके, हां. इथं सांगा काय? नॉइज इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स A2 च्या आधी सिरीज मध्ये कनेक्ट करायचा आणि त्याला सिरीज मध्ये तो 81 किलो ओहम म्हणजे R2 कनेक्ट करायचा आणि A2 च्या पुढच्या साईडला जो सेकंड स्टेजचा आउटपुट रेजिस्टन्स आहे ना ते कनेक्ट करायचं म्हणजे R3. R3. लक्षात येतं सगळ्यांच्या. मग आता ह्या सगळ्याचा टोटल म्हणजे काय येणार आपला? ह्या दोन्हीचं रिझल्टंट म्हणजे काय येईल आपला? इनपुट स्टेज फर्स्ट वनच्या इनपुटचा म्हणजे हा R1 येईल. आता कसं कॅल्क्युलेट करणार आपण R1? R1 विल बी कॅल्क्युलेटेड ॲज हे दोन्ही कुठल्या कनेक्शन मध्ये? R इक्विव्हॅलेंट आणि R-in-1. R इक्विव्हॅलेंट सिरीज मध्ये. हे 2 सिरीज मध्ये आहेत म्हणजे R1 कसं येईल? R इक्विव्हॅलेंट 1 प्लस R-in-1. इथं जरी हे सिम्बॉल असले तरी तुम्ही 1 वापरा म्हणजे तुम्हाला समजायला सोपं पडेल. R1 इज इक्वल टू R इक्विव्हॅलेंट 1 प्लस R-in-1. सो इट इज 1600 प्लस 600 ओहम. मग इथं किलो ओहम मध्ये केलेले पण पुढचे सगळे रेजिस्टन्स आहेत ते किलो ओहम मध्ये आहेत. मग 1600 ओहम प्लस 600 ओहम. हाऊ मच यू आर गेटिंग व्हॅल्यू ऑफ R1? How you are getting? How much is the value of R1?
1600 प्लस 600 म्हणजे त्याला इक्विव्हॅलेंट किलो ओहम मध्ये काय येईल 16 प्लस 1.6 plus 0.6. So what is the value of R1? 2.2 kilo ohm. Okay. Then next what we have to calculate? पुढचा कुठला रेजिस्टन्स कॅल्क्युलेट करायचा आहे आपल्याला R2. आता R2 च्या इथं कसं R1 साठी आपण हे दोन कन्सिडर केले तसे R2 साठी कसे कॉम्बिनेशन कन्सिडर करावे लागतील आपल्याला R2 च्या कॅल्क्युलेशन मध्ये किती रेजिस्टन्स असतील 3 मग कसं येईल पहिल्यांदा बघा हे दोन्हीचं पॅरलल कॉम्बिनेशन कन्सिडर करायचं फर्स्ट for calculation of R2 you have to consider these two resistances in parallel combination आधी 27 किलो ओहम आणि 81 किलो ओहम हे पॅरलल मध्ये कन्सिडर करून ह्याचा रेजिस्टन्स काढायचा आणि तो जो काही येईल इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स that you have to add in series with this second R equivalent to ची व्हॅल्यू किती आहे इथं this is 10 kilo ohm. So can you calculate it? I will not go to the calculation part. You calculate it. 27 किलो ओहम आता किलो ओहमच ठेवा सगळीकडे युनिट हे दोन ओहम आहेत ते आपल्याला किलो ओहम मध्ये कन्वर्ट केले 27K आणि 81K पॅरलल कॉम्बिनेशन मध्ये व्हॉट इज द आन्सर यू टेल me the answer. तीस 40 किलो ओहम ना 3.40 किलो ओहम ओके so let others also calculate then we will see the calculation in the numerical पुढच्या न्यूमरिकलला मी स्क्रीन प्रेझेंटिंग स्टॉप करणार आहे आय विल आस्क यू टू कॅल्क्युलेट अँड आय विल आस्क एनीबडी रँडमली द आन्सर Okay, so here we are getting it as how much you said? तुम्ही टोटल व्हॅल्यू सांगितली का त्या दोन्हीचे पॅरलल 40 टोटल सांगितलं टोटल इट इज हे बघा ह्या दोन्हीचं 30.25 किलो ओहम टोटल R2 इज 30.25 किलो ओहम ह्या दोन्हीचं पॅरलल कॉम्बिनेशन आणि त्याच्या सिरीज मध्ये 10 ह्या दोन्हीची व्हॅल्यू येते 20.25 इन दॅट यू हॅव टू ऍड 10 so it will be 30.25 किलो ओहम that is value of R2 R3 ची व्हॅल्यू किती आहे what is value of R3 10 R3 10 नाही R3 ची व्हॅल्यू दिलेली आहे 1 मेगा value is given as 1 mega ohm so from that we can calculate the value of these values you can calculate त्याच्यावरून आपण R equivalent calculate करू शकतो R1 R2 आणि R3 आपल्याला R1 ची व्हॅल्यू मिळाली 2.2 किलो ओहम R2 ची मिळाली 30.25 किलो ओहम R3 is given as 1 mega ohm so we have to calculate R equivalent by using this formula R equivalent or RT is equal to R1 plus R2 divided by A1 square plus R3 divided by काय लिहिलं A1 square into A2 square and in this it will calculate R1 च्या इथं काय येईल 2.2 किलो ओहम plus R2 म्हणजे किती 30.25 किलो ओहम divided by what is value of A1 10 square plus R3 1 mega ohm here it will 10 square into 25 square so in this way if you calculate we get the value of R3 how much R equivalent value किती येते सांगा
Tell me the value of R equivalent. Yes, calculated. Calculate the value. Yes, ma'am. What is the answer? 18.50. 18.50. No, it is not that. Sorry, sir. R equivalent value. सांगा मला. Ganesh, what is the answer? वन मेगा ओहम तसंच ठेवणार का तुम्ही आता मला सांगा. जर इकडचे सगळे युनिट किलो ओहम मध्ये घेतले तर 1 मेगा ओहम पण त्याच्यामध्ये घ्यावं लागेल आपल्याला किलो ओहम मध्ये. किलो ओहम. 1 मेगा ओहम म्हणजे किती किलो ओहम? 100 किलो ओहम येणार ना तिथं. 1 mega ohm means it is 100 kilo ohm. So I will explain you here. First pay attention. R1 ची व्हॅल्यू किती आहे? 2.2 किलो ओहम. R2 ची किती आहे? 30.25 K. A1 A2 ला काही युनिट नाही. R3 ची व्हॅल्यू काय दिलेली आहे? 1 मेगा ओहम. म्हणजे 1 मेगा ओहम असतात त्याच्या कॅल्क्युलेशन मध्ये. फर्स्ट यू हॅव टू कन्वर्ट दिस मेगा ओहम इनटू kilo ohm. So 1 mega ohm is equal to 1000 kilo ohm. That conversion you have to do first and then you calculate the answer. So you tell me what is the answer now. 2.50. 2.50 unit is किलो ओहम. kilo. Yes, 2.50 kilo ohm is the answer. Others please check. Unless while solving the numericals, remember the point. एक युनिट जर आपण किलो घेतला तर सगळे युनिट किलो मध्ये असतील. If you are converting all the parameters in regular ohm, no problem. मग 2.2 किलो ओमच्या ऐवजी फक्त तुम्ही 2200 ओहम घेऊ शकता. इकडे सुद्धा 30.25 ला 10⁻³ ने मल्टिप्लाय करून ते रेग्युलर कन्सिडर करू शकता. Otherwise, if you want to take in mega ohm, you can convert this into mega ohm and this also into mega ohm. But it should not be the case. 8 unit kilo ohm मध्ये आहे आणि 8 mega ohm. Let's see it. Are you getting the answer? 2.52 kilo ohm. It is its value is coming as R equivalent. Yes, Amol Bhopne getting the answer. Amol is there. Ganesh, got the answer? Yes, ma'am. Yes. Okay. Now, I hope all of you are getting this answer. And once only I have told, you can use calculations for the otherwise it will be problematic. Just if I am explaining and you are saying yes, it will not be okay. कारण कॅल्क्युलेशन मध्ये बरेच सोपं होऊ शकतात जे ऍक्च्युअली कॅल्क्युलेशन केल्याशिवाय तुम्हाला कळणार नाही. त्यामुळे पहिलं न्यूमरिकल मी एक्सप्लेन करते. दुसरं तुम्हाला मी the status of sharing the screen and I will ask you the values. R equivalent आलाय 2.5 किलो ओहम.
आता VN कॅल्क्युलेट करायचं. अनदर पॅरामीटर्स गिवन आर डेल्टाची व्हॅल्यू दिलेली आहे. Del F it is given as I will read it. Noise bandwidth is 1 megaohm and temperature is 20 degree Celsius. म्हणजे noise bandwidth आहे 1 megaohm आणि T ची व्हॅल्यू आहे 20 degree Celsius. So 20 degree Celsius you have to convert into Kelvin. So what will be the value of temperature? 293. So we will just put this value. बरं, VN चा काय फॉर्म्युला आहे? 4 kT del F into RT square root of 4 kT del F into RT. 4 into K ची व्हॅल्यू काय? What is value of K? 1.38 into 10 raised to minus 23. K ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली. What is value of temperature here? What is value of T? 293 Kelvin. 293 Kelvin. Del F म्हणजे काय? 1 megaohm. 1 megaohm means you can put it as 1 into 10 raised to 6. 1 megaohm. Then RT is equal to 2.5 kiloohm. So either you convert all the units into regular units. म्हणजे काय करा तुम्ही आता K 1.38 into 10 raised to minus 23 घ्या. T 293 into del F is 1 megahertz. Is how you will take 1 into 10 raised to 6. 1 into 10 raised to 6 आणि RT ची किंवा R equivalent ची व्हॅल्यू 2.5 किलो ओहम आलेली. So you can write there as 2.5 into 10 raised to 3 and then you calculate the answer. What answer you are getting for VN? You just tell. VN चे किती answer आहे ते सांगा. What is the answer of VN? 6.38 into 10 raised to minus 6. 6.38 into 10 raised to minus 6. Oh, sorry, minus 6. Let me check Yes. what answer others are getting. Tell your answer. Gayatri is there. Gayatri Joshi. Hello. Gayatri. Gayatri, tell the answer. At least speak, otherwise I will consider you are not there. Sagar Sorat is there. Okay, I will not ask the answer. Just do one thing. Sagar. आलं का answer? Calculate केलं का? चालू आहे मॅम. चालेल. Okay, just 1 minute. For just 1 minute. All of you unmute yourself. Let there be any background sound. Unmute करा जरा 1 मिनिट सगळ्यांनी. Unmute करा स्वतःला. All of you unmute yourself. For 1 minute. And when I will ask to stop, then you can move again. Unmute yourself. तुम्ही मला माझं काय That number Sonia will consider as present.
आदित्य पाटील. सुदर्शन सुरवते. हा तुमचे. Why are not unmuting yourself? शिवराज निंबाळकर. ज्ञानेश्वरी. हा बोला. प्रतीक्षा यादव सर. हा म्यूट करा. म्यूट करा. म्यूट yourself, all of you. Okay. So just to check how many are present, I have done this. You can mute now yourself. Mute करा. रोहिणी, वैष्णवी, mute करा. Okay. So if you substitute these values, we are getting value of VNS 6.35 microvolt. Calculation करून बघा. You are getting value of VNS 6.35 microvolt. Have you calculated? Anybody of you getting any other answer than this? Please tell, so that we can discuss what problems are there. Answer आले का सगळ्यांचे हे? Or you are getting any other answer? Yes, ma'am. वेगळं आलंय. Okay. So हा काय आलं answer तुमचं? 2.01 into 10 raised to minus 7K. 2.01 into 10 raised to minus 7 K. K कसं येईल minus 7 K? Okay. What units you have taken? बघा आता हे असंच घेतलंय ना 4 into K ची व्हॅल्यू किती घेतली? 1.38 into 10 raised 1.38. to minus 23. हा. You tell me Yes. one by one your values. T ची व्हॅल्यू किती घेतली कोमल? 293. Del F 1 into 10 raised to 6. 1 into 10 raised to 6 आणि RT किती घेतला? 2.5. 2.5 किलो ओहम म्हणजे 2.5 into 10 raised to 3 केलं का? No, ma'am. 1 minute. 2.5 किलो ओहम म्हणजे 2.5 into 10 raised to 3 केलं का? नाही मॅडम. That's why you are getting that answer, another one. Okay, once again I will tell K ची value standard आहे. T ची value 293 घ्यायची. Del F ची काय 1 मेगा ओहम म्हणजे किती घ्यायची? 1 into 10 raised to 6 आणि RT जो आहे हा इथं आलेला 2.5 किलो ओहम म्हणजे 2.5 into 10 raised to 3 घ्यायचा. ह्या सगळ्याचं ओव्हरऑल आन्सर आधी कॅल्क्युलेट करायचं आणि स्क्वेअर रूट म्हणजे काय येईल? समजा ह्याचा आन्सर आला 100 फॉर एक्झाम्पल आय एम टेलिंग. So in that case you have to do 100 raised to 0.5 किंवा जर तुम्ही कॅल्सीमध्ये डायरेक्ट कॅल्क्युलेटर वरती स्क्वेअर रूट काढू शकत असाल तरी दॅट ऑल्सो यू कॅन कॅल्क्युलेट. सो यू आर गेटिंग व्हॅल्यू ऑफ VNS 6.35 microvolt. You can check it for me. Okay? Getting this? How to solve the numerical? All of you? Yes, समजलं का ma'am. numerical Yes, ma'am. कसं solve करायचं? Now we will go to the second numerical. So just read this numerical. What is given? The front end of television receiver is having bandwidth of 7 megahertz. टेलिव्हिजन रिसिव्हर दिलेला आहे त्यांनी. मी तुम्हाला सांगितलं की न्यूमरिकल मध्ये ऑलमोस्ट कुठले ब्लॉक असतात? रिसिव्हर मधले ब्लॉक असतात. ह्याची नॉइज बँडविड्थ किती दिलेली आहे? 7 megahertz. And operating temperature is 27 degrees Celsius. So del F is given as 7 megahertz and operating temperature is given as 27 degrees Celsius. It consists of an amplifier having gain of 15 followed by mixer. आता इथं कसं असतं लक्षात ठेवा, कुठल्याही रिसिव्हर मध्ये
पहिल्यांदा एम्प्लिफायरचा ब्लॉक असतो आणि एम्प्लिफायर नंतर मिक्सरचा ब्लॉक असतो. म्हणजे आधीच्या एक्झाम्पलमध्ये त्यांनी दिलं होतं की फर्स्ट स्टेज एम्प्लिफायर, सेकंड स्टेज एम्प्लिफायर, पण इथं तसं न देता काय दिलेलं आहे, 2 ब्लॉक कुठले दिलेत, एक एम्प्लिफायर दिलाय आणि दुसरा ब्लॉक दिलाय तो रिसिव्हर दिलाय. तर याच्यामध्ये आधी लक्षात घ्या, कुठलाही टेलिव्हिजन रिसिव्हर जेव्हा आपण कन्सिडर करतो, इफ यू कन्सिडर एनी टेलिव्हिजन रिसिव्हर, इन दॅट हाऊ द रिसिव्हर इज स्ट्रक्चर्ड, पहिल्यांदा एम्प्लिफायर असतो आणि एम्प्लिफायरच्या पुढं मिक्सर असतो. त्यामुळे मग A1 कुठला कन्सिडर करणार तुम्ही आणि A2 कुठला कन्सिडर करणार? I will show you with the help of the diagram. If you consider any television receiver, in that हा पहिला ब्लॉक असणार आहे, हा अँटेना असतो. What is the first block in the receiver? First block it is antenna. Antenna नंतर पुढं second block in the receiver is amplifier. Second block in the receiver is amplifier. आणि amplifierच्या पुढचा जो ब्लॉक आहे, that block it is the which block? I told कुठला ब्लॉक सांगितला एम्प्लिफायर नंतरचा? मिक्सर. मग आपल्या ह्या न्यूमरिकल मध्ये जे दिलेलं आहे ते हे 2 ब्लॉक दिलेले आहेत, एम्प्लिफायर आणि मिक्सर. म्हणजे त्यांनी डायरेक्टली A1 A2 च्या व्हॅल्यूज न देता काय दिलेलं आहे, एम्प्लिफायरचा गेन दिलेला आहे, दॅट वी विल कन्सिडर इट ॲज A1 आणि मिक्सरचा गेन दॅट वी विल कन्सिडर ॲज A2. आय विल राईट हिअर ॲज अ कॅपिटल. लक्षात येतो का काय डिफरन्स आहे? पहिल्या न्यूमरिकल मध्ये डायरेक्ट दिलं त्यांनी A1 आणि A2, तसं ह्या न्यूमरिकल मध्ये A1 A2 न देता काय दिलेले त्यांनी, कुठल्या गेनच्या व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत, एम्प्लिफायरचा गेन आणि मिक्सरचा गेन. अँटेना त्यांनी दिलेला नाही, त्यामुळे वी विल नॉट कन्सिडर अबाउट दिस अँटेना इन दिस पर्टिक्युलर न्यूमरिकल. एम्प्लिफायरचा गेन A1 असणार, मिक्सरचा गेन A2 असणार. ऑलवेज इफ यू सी एनी टेलिव्हिजन रिसिव्हर, you will see this diagram only. So if you search on internet, the first stage is amplifier आणि amplifier नंतर पुढचा ब्लॉक असतो तो मिक्सरचा असतो. त्यामुळे न्यूमरिकल बघू आपण आता काय दिलेलं न्यूमरिकल मध्ये. ओके, सो इन दिस द फर्स्ट स्टेज is amplifier and amplifier it is followed by the mixer. So what is that numerical? Just I will read it once again. Wait. So what is given? Front end of television receiver is having bandwidth of 7 megahertz and operating temperature 27 degree. Amplifier चा गेन किती दिलेला आहे? 15. म्हणजे तो कुठला येणार आहे, A1 का A2? Amplifier gain will be A1 or A2? A1. Then the amplifier has 300 ohm input resistance. म्हणजे हा कुठला येणार आहे, A1 च्या आधीचा 3000 ohm input resistance and noise equivalent resistance of 500 ohm. म्हणजे ह्या सेम व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत बघा इनपुट साईडच्या. 3000 ohm input resistance and 500 ohm is noise equivalent resistance of this amplifier. Amplifier च्या output, then the next it is given as this 3000 ohm input and noise equivalent resistance of 500 ohm. For the mixer these values are, mixer साठी म्हणजे कुठला amplifier येईल, A2. A2. For the mixer these values are 2.2 kilo ohm and 13.5 kilo ohm. Mixer साठी ह्या values दिलेल्या आहेत. Then equivalent noise resistance, find the equivalent noise resistance of the circuit if the mixer load resistance is 470 kilo ohm. म्हणजे बघा आता इथं काय दिलेलं आहे ह्याच्यामध्ये थोडक्यात, पहिला फर्स्ट स्टेज एम्प्लिफायर म्हणजे रेग्युलर एम्प्लिफायर आणि सेकंड स्टेज म्हणजे काय, मिक्सर. मग फर्स्ट स्टेज एम्प्लिफायरच्या 2 व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत, मिक्सरच्या इनपुटच्या 2 व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत.
मिक्सरच्या आउटपुटचा हा रेजिस्टन्स दिलेला आहे. सो दिस न्यूमरिकल वी विल सॉल्व इन द नेक्स्ट लेक्चर इन डिटेल, अँड after solving this numerical I will just give you third numerical that you have to solve by your own, and we will discuss just about the answer. Okay, फक्त आता याच्यामध्ये लक्षात ठेवा की एम्प्लिफायर जो दिलाय that is amplifier 1, that is A1, and whatever mixer is given, that mixer is nothing but amplifier 2, that is the A2. So after solving this type of numericals, our calculations related to noise present in different circuits, that point will be over, and in next lecture we will start with the derivation for noise figure. आता आपण सगळे नॉइज कॅल्क्युलेशन बघितले. जर रेजिस्टन्स असतील तर कसा नॉइज कॅल्क्युलेट करायचा, जर एम्प्लिफायर कॅस्केडिंग मध्ये असेल तर कसा नॉइज रेजिस्टन्स कॅल्क्युलेट करायचा. सिमिलरली if when we will solve this type of numerical, this point will be complete, and from next lecture we will start the derivation for noise figure. Okay, is it clear? येस मॅम. पहिला न्यूमरिकल समजलं का? मग थोडा टाइम मी जास्त देते इंटेन्शनली, कारण हे न्यूमरिकल्स आर इम्पॉर्टंट. Once we start with noise figure calculations, again we have to use same kind of calculations in that derivation also. So that's why I'm practicing more numericals in the lecture. Okay, from these values also if you can calculate from notes and you can see, you can do that today. Otherwise anyhow I will discuss this numerical tomorrow. Is it Yes, okay? ma'am. Yes, ma'am. So you just type your numbers in the chat box and you can do. Vaishnavi is there? Vaishnavi Savan or Deshmukh? Vaishnavi Savan or Deshmukh is there or not? Okay, they might have left. Yes, ma'am. Screenshot काढलेत का तुम्ही? Screenshots have you taken? If you have taken screenshots, send it. Okay.